का क्या कहना। ओम शांति। 28/3/25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम मैंने बहुत भाग्यवान अट, कारण तुमको बाबा को मने पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। प्रश्न, बाबा निकटरे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने समस्तंकर बुद्धि जोग एकमात्र बाबा सहित जोड़ुथिबे एवं सर्विसेबल अर्थात योग्य सेवादारी होइथिबे। सेमाने निजे भल भावरे पाठ पढ़ुथिबे एवं अन्य मानकु मध्य पढ़ाउथिबे। सेमाने बाबांकर हृदय सिंहासन रे बसिथिबे। एहीपरि सुपुत्र संतान माने ही बाबांकर सुनाम करिथांती। जो माने निजे ठीक भावरे पढ़ंती नहीं सेमाने अन्य मानकु मध्य खराब करिथांती। यह मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। प्रत्येक घरे माँ बाबा एवं 2-4टी संतान थांती एवं सेमाने माँ बाबा को आशीर्वाद इत्यादि मागी थांती। से तो हेला हदर कथा। यही गीत रे हद लौकिकर ही गायन होइछि। बेहेदर अलौकिक कथा काहाको भी जଣା नहीं। एबे तुमे संतान माने जानुछ आमे बेहेद बाबांकर पुत्र एवं कन्या अटु। से माने हेले हदर माता पिता। लौकिक माता पितांक ठारू आशीर्वाद नियंती। ये हेउछंदी बेहेदर माँ बाबा। सेही हदर माँ बाबा मध्य पिलामानंकर दायित्व नहीं थांती, पुणी टीचर होई पाठ पढ़ाई थांती। एबे तुमे संतान माने जानिछ ये हेउछंदी बेहेदर माँ बाबा, बेहेदर टीचर, बेहेदर सद्गुरु, परम पिता, परम शिक्षक, परम गुरु, जे कि सत कही थांती एवं सत्य शिक्षा देई थांती। तेबे संतान मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे तो थांती ना। लौकिक घरे 2-4टी संतान थांती, तांकर केते जत्न नेबाकू पड़िथाए। एठारे केते ढेर संतान अछंती। केतक सेंटररू पिलामानंकर समाचार आसी थाए, एई पिला एमिति, ये शैतानी करुछि, ये हैरान करुछि, विघ्न पकाउछि। तेबे चिंता तो एही ब्रह्मा बाबांकू हेब ना। प्रजापिता तो ये अटंती ना। केतक पिलांकर चिंता रहुछि। तेणु बाबा कहितांती तुमे संतान माने बाबांकू भल भावरे मने पकाई पारिब। एहांकू ब्रह्मा तो 1000 चिंता रे अछंती। गोटिए चिंता तो पुरुषार्थ रे रहिछि, किंतु आहुरी 1000 चिंता मध्य रहुछि। केते बहुत पिलामानंकर दायित्व नेबाकू पड़ुछि। माया मध्य तुममानंकर बहुत बड़ शत्रु अटे ना। काहा कहार भल भावरे चोपा छड़ाई देउछि, काहाकू नाकरू काहाकू चुटीरू धरी नेउछि। एते पिलामानंकर विचार तो करिबाकू पड़ुछि, पुणी मध्य बेहेद बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू पड़िबो। तुमे हेउच बेहेद बाबांकर संतान। तुमे माने जानिछ आमे बाबांक श्रीमत रे चली काहेकि बाबांक ठारू पूरा संपत्ति न नेबो। समस्ते तो एका भली चली पारिबे नाही, कारण एठारे राजधानी स्थापना हेउछि। अन्य कहार बुद्धि रे ए कथा आसी पारिबो नाही। यह बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे। राजत्व मिलगला परे जना पड़े नाही जे एही राजत्व किपरि स्थापन हेला। ए राजत्वर स्थापना हेबा मध्य बड़ आश्चर्यजनक कथा। एबे तुमे अनुभवी अट। प्रथमे यांको मध्य कौन जଣା थिला कि मु कौन थिली, पुणी किपरि 84 जन्म नेली। एबे बुद्धि रे आसुछि। तुमे मध्य कहुच बाबा आपण सही अटंती। यह बड़ बुझिबार विषय अटे। एही समय रे ही बाबा आसी सबु कथा बुझाउछंती। एही समय रे किए केते भी लक्षपति कोटिपति होइथांतु ना काहेकि बाबा कहउछंती एई पैसा आदि सब माटी रे मिसी जीवो। बाकी आउ समय ही केते अछि। संसार रो समाचार तुमे रेडियो किंबा
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଶୁଣୁଛ ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୂତା ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା। ଏବେ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ଯେତେ ଫଳ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରେଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିନିଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ ନା? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଲା, ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଏହା ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କର। ତୁମେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଏହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କରେ। ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଏକଦମ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୋକର ଚାକର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବେହେଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଏବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବ। ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କି ପଦ ମିଳିବ? ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସେବା କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ହୋସିଆର ପାରଙ୍ଗମତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋସିଆରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ହୋସିଆର ତେବେ ସେ ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସେବା କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା? ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା? ପାଠ ପଢ଼ାର
ଏବଂ ଚଳଣିର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋଗ ବଳ ଭଲ ରହିଲେ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କି ବାବା ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବଗିଚାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ପରଚିନ୍ତନର ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତେବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତୁମର ଏହି ନାମ ଏକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନାମ ଅଟେ। ନୂଆ କେହି ଏହି ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ ବି କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାକୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ନା ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନର ରାଶି ଏକା ଅଟେ। ମିଲିଟାରୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ରହିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଚମକୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ସୁନାର ତିଲକ ତିଆରି କରି ଏଠାରେ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସୃଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିବେ? କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ଭିକାରୀ ରାଜା ମଥା ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପତିତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ସେମାନେ କିଏ? ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା କାହିଁକି ନୁଆଉଛୁ?
ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଏବେ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବେ, ବିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଅଛି? ତେବେ ଯିଏ ନିଜେ ମାଲିକ ସେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର କଥା। ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମୁକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତେବେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁହ ଆସିଲା ତେବେ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗଲେ, ତେବେ ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କେବଳ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ଏ କଥା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ ଆସିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ ନା? ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଡ଼ା, ବୈରାଗ ଶବ୍ଦ ମିଠା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଥାଅ। ଏବେ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଚୁଟି ଅଛି ନା ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବାସ୍ ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା କିପରି କିଏ କରାଇଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ, ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ, କପାଳ ଘଷି ଘଷି ପଇସା ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏହି କାଲିର କଥା ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2. ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ରେକର୍ଡ଼କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ।
ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାହେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ଏବଂ ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନର ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସେବା କର। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅଶରୀର ପଣିଆର ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ଭୋଜନର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે ମୋର એટલું તેન સમાન હું મહાવીર આત્મા અટે, હું વિજયી આત્મા અટે, હું પ્રભુ પ્રિય આત્મા અટે।